The next group of standard results from the trigonometry, that is again important. Very, 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 very up to infinity is the importance of these results, that is multiple angle formulae. Most of the results require these multiple angle formulae. Derivations are again simple, but the use of results effectively in many of the ways is required. In these multiple angle formulae, multiple angle formulae, there are three types of multiple angle results: double angle, half angle, and triple angle formulae. First of all, we'll go for double angle formulae. Double angle formulae. Double angle means instead of theta, angle is 2 theta, multiple of 2. That's why that is included in the multiple angle formulae. In this one, suppose the first result we have to obtain, that is of sine 2 theta. Sine 2 theta. Derivation is simple again. Sine 2 theta, we can write it as sine theta plus theta. Sine 2 theta लाच आपण theta plus theta असे लिहू शकतो, दोन अँगलचं सेम अँगलचं ॲडिशन. And now here by using the result sine A plus B. What is sine A plus B? Sine A into cos B plus cos A into sine B. In this case, A equal to theta, B is also equal to theta. That is sine theta into cos theta plus cos theta into sine theta. Both the terms are same. Multiplication मध्ये terms interchange करता येतील. Sin theta cos theta plus cos theta sin theta means it is 2 times sin theta into cos theta, means the result we have got sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta is first multiple angle or double angle formula. Sin 2 theta लेफ्ट साइडला 2 थीटा आहे, राईट साइडला थीटा आहे. साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 sin theta into cos theta. Similar to this, second result is about cos 2 theta. Cos 2 theta, we can write this cos 2 theta as cos theta plus theta. Cos 2 theta means cos theta plus theta. Again here using the result cos A plus B. काय cos A plus B चा फॉर्म्युला?
cos A plus B. Cos A into cos B minus sin A into sin B. Cos A cos B minus sin A sin B. A आणि B दोन्ही व्हॅल्यू थिटाच आहेत. Cos theta into cos theta. Cos theta into cos theta is cos square theta minus sin theta into sin theta is sin square theta. It means here cos 2 theta equal to, we have got the result, cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta. पण हा cos 2 थिटाचा रिझल्ट खूप वेगवेगळ्या प्रकारे आणि जास्तीत जास्त मल्टिपल अँगल फॉर्म्युलामध्ये डिफरंट फॉर्मॅट असणारा हा रिझल्ट आहे cos 2 थिटाचा. sin 2 थिटासाठी 2 sin theta into cos theta. But this cos 2 theta, its first result is cos square theta minus sin square theta. Now here, applications point of view, different forms of this result. In this one, for this cos 2 theta, cos square theta minus sin square theta, we can write that cos square theta as 1 minus sin square theta by using identity. आयडेंटिटीचा वापर करून आपण cos square theta लाच 1 minus sin square theta असे लिहू शकतो. That is 1 minus sin square theta ही व्हॅल्यू झाली cos square theta ची. आणि पुन्हा पुढे असणारा sin square theta, that is minus sin square theta equal to 1 minus sin square theta minus sin square theta means 1 minus 2 sin square theta. So cos 2 theta equal to 1 minus 2 sin square theta is one more result for cos 2 theta. Cos 2 theta चाच फर्स्ट रिझल्ट आहे cos square theta minus sin square theta. Second result, cos 2 theta equal to 1 minus 2 sin square theta. Once again, cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta आहे. यामध्ये हा cos square theta आपण ॲज इट इज ठेवला आणि हा जो sin square theta आहे यालाच आपण 1 minus cos square theta असे लिहू शकतो बाय युजिंग आयडेंटिटी. sin square theta म्हणजेच 1 minus cos square theta. मायनस असल्यामुळे ब्रॅकेट आवश्यक आहे. cos square theta मायनस न मल्टिप्लाय करा, -1 आणि मायनस मायनस पुढची टर्म होईल प्लस cos square theta. cos square theta plus cos square theta, 2 cos square theta, that is 2 cos square theta minus, and hence cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1. cos 2 theta चे 3 रिझल्ट आहेत. तिन्ही रिझल्ट्स मध्ये लेफ्ट साइडला सेम टर्म आहे cos 2 theta. cos 2 theta लाच आपण cos square theta minus sin square theta और 1 minus 2 sin square theta और 2 cos square theta minus 1 या तिन्ही पैकी कुठल्याही फॉर्म मध्ये यूज करू शकतो. डिपेंडिंग अपॉन द ऍप्लिकेशन. 3 रिझल्ट केअरफुली लक्षात घ्या. फर्स्ट रिझल्ट मध्ये राईट साइडला
कॉस आणि साइन या दोन्ही टर्म्सचं कॉम्बिनेशन आहे. कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस साइन स्क्वेअर थिटा. सेकंड रिझल्ट मध्ये राईट साइडला कॉसची टर्म नाहीये, 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा आहे. म्हणजे जर आपली रिक्वायरमेंट असेल की या कॉस 2 थिटा पासून आपल्याला फक्त साइनच्या स्वरूपातलीच टर्म पाहिजे, अशा वेळी 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा हा रिझल्ट आपण यूज करू शकतो. आणि जर आपली रिक्वायरमेंट फक्त कॉसच्या फॉर्म मधलीच टर्म असेल तर कॉस 2 थिटालाच आपण 2 कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस 1 या स्वरूपात लिहू शकतो. यातलेच दोन रिझल्ट आणखी दोन दोन प्रकारे यूज केले जातात आणि हा प्रत्येक रिझल्ट पुन्हा दोन्ही डायरेक्शननी यूज करायचा, हे इम्पॉर्टंट. जसं साइन 2 थिटाला आपण 2 साइन थिटा इंटू कॉस थिटा लिहिणार, तसं 2 साइन थिटा इंटू कॉस थिटालाच साइन 2 थिटा. किंवा कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस साइन स्क्वेअर थिटा, इट्स व्हॅल्यू इज कॉस 2 थिटा. 1 minus 2 sin square theta, its value is again cos 2 theta, and 2 cos square theta minus 1, its value is cos 2 theta. Likewise, in both the directions, these all results are useful. या cos 2 theta च्या दोन रिझल्ट्स पासून आणखी दोन रिझल्ट्स तयार होतील पहा. cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1 आहे. मायनस 1 लेफ्ट साइडला घ्या, प्लस होईल. दॅट इज 1 प्लस कॉस 2 थिटा, 1 प्लस कॉस 2 थिटा, त्याची व्हॅल्यू काय, 2 कॉस स्क्वेअर थिटा. 1 प्लस कॉस 2 थिटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेअर थिटा, आणि तो 2 जर लेफ्ट साइडला डिव्हाइड घेतला तर कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू काय येईल, कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थिटा अपॉन 2. त्यामध्ये 2 थिटा आणि स्क्वेअर थिटा मध्ये डिफरन्स केअरफुली. कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू आयडेंटिटी नुसार 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा आपण लिहू शकतो, पण जर आपला स्क्वेअर इलिमिनेट करायचा असेल तर हा फॉर्म्युला कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थिटा अपॉन 2. एकाच रिझल्ट पासून हे सगळे जनरेटेड आहेत आणि कुठलाही रिझल्ट कोणत्याही स्वरूपात यूज करावा लागतोच. त्यामुळे या रिझल्ट्स मध्ये मॅक्सिमम परफेक्शन रिक्वायर्ड आहे. काही ठिकाणी कॉस स्क्वेअर थिटा ही टर्म असेल, त्या जागी आपल्याला 1 प्लस कॉस 2 थिटा अपॉन 2 लिहावं लागेल. एखाद्या ठिकाणी 2 कॉस स्क्वेअर थिटा ही टर्म असेल, डायरेक्ट 1 प्लस कॉस 2 थिटा. किंवा एखाद्या ठिकाणी 1 प्लस कॉस 2 थिटा ही टर्म आहे, त्याला आपण लिहिणार 2 कॉस स्क्वेअर थिटा. Likewise, in each and every form of this result is useful. हे झालं cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1, याच्यावरून हे दोन रिझल्ट डेव्हलप झाले. सिमिलर टू दॅट cos 2 theta equal to 1 minus 2 sin square theta. cos 2 theta equal to 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा हा रिझल्ट आहे. तर याच्यावरून 2 साइन स्क्वेअर थिटा लेफ्ट साइडला घ्या, कॉस 2 थिटा राईट साइडला. 2 साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू काय येईल, 1 मायनस कॉस 2 थिटा. आणि मग साइन स्क्वेअर थिटाची किंमत 1 मायनस कॉस 2 थिटा अपॉन 2. मोस्ट ऑफ द टाइम या दोन रिझल्ट्स मध्ये कन्फ्युजन होतं. साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा आयडेंटिटी वरून, साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा आयडेंटिटी वरून, आणि या रिझल्ट वरून साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1 मायनस कॉस 2 थिटा अपॉन 2. मायनर डिफरन्स आहे. फ्रॉम आयडेंटिटी sin square theta equal to 1 minus cos square theta. But from this result, sin square theta is 1 minus cos 2 theta upon 2. This one is another form of this cos 2 theta.
कॉस टू थिटाचे हे रिझल्ट या डिफरंट फॉर्म्समध्ये आपल्याला अशा पद्धतीने यूज करायचे आहेत. साइन स्क्वेअर थिटाची व्हॅल्यू 1 मायनस कॉस टू थिटा अपॉन 2 आणि कॉस स्क्वेअर थिटाची व्हॅल्यू काय मिळाली आहे? कॉस स्क्वेअर थिटाची व्हॅल्यू 1 प्लस कॉस टू थिटा अपॉन 2, किंवा आपण या स्वरूपात जर दोन रिझल्ट लक्षात ठेवले, 2 साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1 मायनस कॉस टू थिटा, 2 साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1 minus cos 2 theta and 2 cos square theta equal to 1 plus cos 2 theta. Likewise, हे दोन फॉर्म मग आपल्याला 2 कुठल्या साईडला ट्रान्सफर करायचा आहे तो आपण ॲज पर रिक्वायरमेंट ट्रान्सफर करू शकतो. 1 मायनस कॉस 2 थिटा याची किंमत 2 साइन स्क्वेअर थिटा आणि 1 प्लस कॉस 2 थिटा याची किंमत 2 कॉस स्क्वेअर थिटा. 1 minus cos 2 theta equal to 2 sin square theta and 1 plus cos 2 theta equal to 2 cos square theta. या दोन फॉर्म मध्ये हे रिझल्ट्स लक्षात ठेवायचे. Write on this one.
Next one is tan 2 theta. We can write this tan 2 theta as tan theta plus theta. Tan a plus b चा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे. tan a plus b चा फॉर्म्युला tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, that is tan theta plus tan theta upon 1 minus tan theta into tan theta. Tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Tan theta plus tan theta means 2 tan theta, addition है. Tan theta plus tan theta 2 tan theta upon 1 minus tan theta into tan theta tan square theta, and hence the value of tan 2 theta equal to, we can write equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Tan 2 theta equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Now here, once again moving towards sin 2 theta and cos 2 theta. These two results are again required in terms of tan theta. First of all, take down this tan 2 theta. Now see here, sin 2 theta and cos 2 theta and cos 2 theta in terms of tan theta. sin 2 theta आणि cos 2 theta चे tan च्या स्वरूपातले रिझल्ट. यामध्ये sin 2 थीटाचा एक रिझल्ट आपण ऑलरेडी तयार केलेला आहे. sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta. This result we have to convert in terms of tan theta. याची राईट साइड आपल्याला कम्प्लीटली tan थीटाच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायची आहे. काय करायला गेलं तर यासाठी see here, first of all we can write this right side as 2 sin theta into cos theta upon 1. 1 ने कोणत्याही संख्येला कुठल्याही टर्मला डिवाइड केलं
तर व्हॅल्यूमध्ये चेंज होणार नाही. आता न्यूमरेटर असेल 2 sin थिटा कॉस थिटा, डिनॉमिनेटर असेल 1. टॅन मध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल तर साईनला डिव्हाइड बाय कॉस पाहिजे असतो. या साईनला एक कॉस डिव्हाइड पाहिजे, पण या ठिकाणचा हा जो दुसरा एक मल्टिप्लाय असणारा कॉस आहे तोही कॅन्सल व्हायला पाहिजे. डिव्हाइड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय कॉस स्क्वेअर थिटा. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला कॉस स्क्वेअर थिटानं डिव्हाइड करा. वी गेट 2 sin theta into cos theta divided by cos square theta upon 1 divided by cos square theta. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर दोन्ही टर्मला cos स्क्वेअर थिटानं डिव्हाइड केलं. आता या ठिकाणी न्यूमरेटरचा हा एक cos थिटा आणि या ठिकाणचा एक cos थिटा कॅन्सल होऊन जाईल. शिल्लक काय राहिला? 2 इंटू साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा म्हणजे काय? टॅन थिटा आणि डिव्हायडेड बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर थिटा म्हणजेच सेक स्क्वेअर थिटा. 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर थिटा सेक स्क्वेअर थिटा. पण आपल्याला कंप्लीट रिझल्ट हा टॅन मध्ये पाहिजे. मग सेक स्क्वेअर थिटालाच आपण काय लिहू शकतो? दॅट इज 2 टॅन थिटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा म्हणजेच साइन 2 थिटा इक्वल टू मिळाला 2 टॅन थिटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा. हा रिझल्ट आणि टॅन 2 थिटाचा रिझल्ट केअरफुली कम्पेअर करा. टॅन 2 थिटाचा फॉर्म्युला काय तयार केला आपण आताच? 2 टॅन थिटा अपॉन 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा आणि या ठिकाणी आहे 2 टॅन थिटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा. फक्त डिनॉमिनेटरच्या साईनचा चेंज आहे, प्लस आणि मायनसचा. साइन 2 थिटा इक्वल टू 2 टॅन थिटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा. दिस इज द रिझल्ट ऑफ साइन 2 थिटा इन टर्म्स ऑफ टॅन थिटा. म्हणजे साइन 2 थिटाचे आता दोन फॉर्म्युले तयार झाले. साइन 2 थिटाचा एक रिझल्ट असेल 2 साइन थिटा इंटू कॉस थिटा आणि दुसरा रिझल्ट असेल इन टर्म्स ऑफ टॅन म्हणजेच 2 टॅन थिटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा. Similar to this, cos 2 theta in terms of tan theta we have to find. Complete this.
Next one, cos 2 theta, we have to obtain in terms of tan theta. For this, we know that cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta. We can write this term as cos square theta minus sin square theta upon 1. तर या ठिकाणी मात्र 1च्या जागी आपल्याला यूज करावं लागेल आयडेंटिटी. न्यूमरेटरची टर्म पहा कशी आहे, कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस साइन स्क्वेअर थिटा, आणि आयडेंटिटी काय असते, कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1. कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1. मग यात डिनॉमिनेटरला 1च्या जागी आपण आयडेंटिटी रिप्लेस करू शकतो. दॅट इज कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस साइन स्क्वेअर थिटा अपॉन 1च्या जागी काय येईल, cos square theta plus sin square theta. And now divide numerator and denominator by cos square theta. Numerator denominator ला cos square theta ना divide करा. We get cos square theta minus sin square theta upon cos square theta divided by cos square theta plus sin square theta upon cos square theta. Separating the denominators for each term. प्रत्येक टर्म साठी cos square theta हा सेपरेट डिनॉमिनेटर जर घेतला, पहिली टर्म येईल cos square theta upon cos square theta minus sin square theta upon cos square theta divided by denominator ला cos square theta upon cos square theta plus sin square theta upon cos square theta. For the first term cos square theta cancel, it is 1 minus sin square theta upon cos square theta means tan square theta divided by cos square theta cancel, 1 plus tan square theta. It means that cos 2 theta equal to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is the result of cos 2 theta in terms of tan theta.
आता हे सर्व रिझल्ट्स जे तयार केलेले आहेत स्टँडर्ड फॉर्म्युले, हे सर्व रिझल्ट्स एकदा कंबाईन करायचे डबल अँगलचे. डबल अँगल फॉर्म्युले in this one, first one is the sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta. Cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta, or cos 2 theta equal to, the second result, 1 minus 2 sin square theta, or cos 2 theta the third result, 2 cos square theta minus 1. यावरूनच तयार झालेले 1 plus cos 2 theta equal to 2 cos square theta 1 minus cos 2 theta equal to 2 sin square theta. रिक्वायरमेंट नुसार तो 2 आपण इकडे डिवाइड घेऊ शकतो. These are sin 2 theta and cos 2 theta. Then tan 2 theta equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Now sin 2 theta in terms of tan, that is sin 2 theta equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, and cos 2 theta equal to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. हे सगळे रिझल्ट्स अशा पद्धतीने कंबाईन करून लिहायचे आहेत डबल अँगल फॉर्म्युल्यांचे. Now is the half angle formula. Half angle formula. डबल अँगलचे सर्व रिझल्ट्स केअरफुली ऑब्झर्व करा. या प्रत्येक रिझल्ट मध्ये लेफ्ट साइडला आहे 2 थीटा, राईट साइडला होतोय थीटा. हे ऑब्झर्वेशन आता खूप युजफुल आहे आणि हे फॉर्म्युले जर एवढे दिवस असतील, खूप वेगवेगळ्या स्वरूपात यांचा यूज करायचा आहे. लेफ्ट साइडला 2 थीटा आहे, राईट साइडला होतोय थीटा. लेफ्ट साइडला जर 4 थीटा असेल तर राईट साइडला काय होईल? राईट साइडला काय होईल? 2 थीटा. फॉर्म्युलांचा यूज अशा प्रकारे करता येणं आवश्यक आहे. म्हणजे समजा साइन 2 थीटाचा फॉर्म्युला आहे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. जर साइन 4 थीटा असेल तर काय होईल? साइन 4 थीटा असेल तर 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा. हा 4 नाही होणार इथला. इथे 2 आहे तो 2 आलाय म्हणून 4 असेल तर 4 येईल असं नाही. फक्त अँगल हाफ होतोय. साइन 2 थीटा या ऐवजी जर साइन 4 थीटा असेल तर तो होईल 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा. म्हणजे लेफ्ट साइडला 4 थीटा असेल तर राईट साइडला 2 थीटा. बाकी कुठेच काही चेंज करायचं नाही.
फक्त थिटाच्या व्हॅल्यू मध्ये. लेफ्ट साइडला 2 थिटा असेल तर राईट साइडला थिटा होतोय. मग लेफ्ट साइडला 4 थिटा असेल तर राईट साइडला 2 थिटा होईल. म्हणजे कॉस 4 थिटाचा फॉर्म्युला काय येईल मग यावरून? कॉस 4 थिटा, कॉस 4 थिटाचा पहिला फॉर्म्युला कॉस स्क्वेअर 2 थिटा मायनस साइन स्क्वेअर 2 थिटा. कॉस स्क्वेअर 2 थिटा मायनस साइन स्क्वेअर 2 थिटा. कारण लेफ्ट साइडला 4 थिटा आहे, त्यामुळे राईट साइडला काय झाला? 2 थिटा झाला. किंवा समजा हा एक रिझल्ट आहे 1 प्लस कॉस 2 थिटा, त्याऐवजी जर टर्म असेल 1 प्लस कॉस 4 थिटा, 1 प्लस कॉस 4 थिटा, तर इक्वल टू काय येईल? 2 कॉस स्क्वेअर 2 थिटा मल्टिप्लाय 2च राहणार. पण 2 कॉस स्क्वेअर काय होईल पुढे? 2 थिटा. कारण 2 थिटा असताना थिटा होतोय, मग 4 थिटा असताना काय होईल? 2 थिटा. जर 6 थिटा असेल तर 3 थिटा, जर 8 थिटा असेल तर 4 थिटा, जर थिटा असेल तर थिटा अपॉन 2. दॅट इज नथिंग बट द हाफ अँगल फॉर्म्युले. म्हणजे लेफ्ट साइडला जो अँगल आहे त्यानुसार राईट साइडला तो अँगल फक्त हाफ करायचा. 4 थिटा असेल तर 2 थिटा होईल, 2 थिटा असेल तर थिटा होईल. मग जर लेफ्ट साइडलाच थिटा असेल तर राईट साइडला काय होणार? थिटा बाय 2. म्हणजे हाफ अँगल फॉर्म्युले हे कम्प्लिटली या डबल अँगल फॉर्म्युल्यावरूनच ॲज इट इज तयार होतात. फक्त यामध्ये चेंज काय करायचा? रिप्लेस 2 थिटा विथ थिटा अँड थिटा विथ थिटा अपॉन 2. ज्या ज्या ठिकाणी 2 थिटा दिसतोय त्या ठिकाणी थिटा लिहायचा. मग जिथे थिटा आहे त्याचा काय होईल? थिटा अपॉन 2. म्हणजेच पहिला जो रिझल्ट आहे साइन 2 थिटा, साइन 2 थिटा इक्वल टू 2 साइन थिटा इंटू कॉस थिटा. पहिला रिझल्ट साइन थिटा इक्वल टू काय येईल? 2 साइन थिटा बाय 2 इंटू कॉस थिटा बाय 2. चेंज व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. फक्त डबल अँगल फॉर्म्युले जर लक्षात ठेवले तर हाफ अँगल फॉर्म्युले इन्स्टंटली कुठलाही तयार करता येऊ शकतो. फक्त चेंज काय होते? 2 थिटाच्या जागी थिटा घेतला, त्यामुळे राईट साइडला थिटाच्या जागी काय येणार? थिटा बाय 2. सेकंड रिझल्ट कॉस 2 थिटा आहे, 2 थिटाच्या जागी लिहिला कॉस थिटा. राईट साइडला काय होईल? कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा बाय 2. किंवा सेकंड रिझल्ट 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा बाय 2. किंवा थर्ड रिझल्ट 2 कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2 मायनस 1. नंतर आहे 1 प्लस कॉस 2 थिटा. 1 प्लस कॉस थिटा, 1 प्लस कॉस थिटा, त्याची किंमत काय येईल? 2 कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2. 1 प्लस कॉस 2 थिटा त्याऐवजी लिहिलाय 1 प्लस कॉस थिटा. मग राईट साइडला काय येईल? 2 कॉस स्क्वेअर थिटा ऐवजी 2 कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2. त्यानंतर लेफ्ट साइडला आहे 1 मायनस कॉस 2 थिटा, 1 मायनस कॉस थिटा इक्वल टू काय येईल? 2 साइन स्क्वेअर थिटा बाय 2. राईट साइडला आहे 2 साइन स्क्वेअर थिटा, त्याचा काय होईल? 2 साइन स्क्वेअर थिटा बाय 2. त्यानंतर tan 2 थिटा इक्वल टू आहे 2 tan थिटा अपॉन 1 मायनस tan स्क्वेअर थिटा. लेफ्ट साइडला जर tan थिटा असेल
तर राईट साईडचा रिझल्ट काय तयार होते पहा. tan 2 थिटा त्या जागी लिहिला tan थिटा, म्हणजे राईट साईडला थिटाच्या जागी काय येणार, थिटा बाय 2 दॅट इज 2 tan थिटा बाय 2 अपॉन 1 मायनस tan स्क्वेअर थिटा बाय 2. 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2. Next again sin 2 theta in terms of tan. त्यावरून काय रिझल्ट तयार होईल, sin theta equal to sin theta equal to 2 tan theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. आणि cos theta equal to काय, 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. Likewise, we can obtain the half angle formulae from double angle formulae. डबल अँगल वरूनच अशा पद्धतीने हाफ अँगल्स तयार करता येतात. द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिझल्ट्स